الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء. Sourate 5, El-Mahida, la table servie, versets 44 et 45. Et nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guidée et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent des affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre de Dieu, et ils en sont témoins. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, voilà les incroyants. Puis versets 46 et 47. Et après eux, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guidée et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait de la Torah avant lui. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu a fait descendre. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Puis verset 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le Coran avec vérité, pour confirmer le livre qui était avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce que Dieu a fait descendre, et ne suis pas leur passion loin de la vérité qui est venue. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté, mais c'est afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné à chacune. C'est vers Dieu votre retour à tous, alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من Le 23 novembre 2014, le quotidien CL, La Charente Libre, a publié un document intitulé « Islamisme, les drôles de conseils de l'Académie de Poitiers », dont on pouvait lire une circulaire du rectorat de Poitiers visant à aider les enseignants à détecter les élèves en phase de radicalisation religieuse. Ancien inspecteur d'éducation nationale, je sais ce qu'est une circulaire. Je suis allé voir dans un établissement la fameuse circulaire. Et voici ce que j'ai constaté. Une circulaire ministérielle, ou celle du rectorat de Poitiers, est toujours signée, la première par le ministre de tutelle, la seconde par le recteur de l'académie, et avec les cachets correspondants. Or, dans le cas présent, c'est faux. Aucun document de ce type n'a été publié en tant que circulaire. En fait, il s'agit d'une copie collée en provenance de Mediapart, dont l'origine est une présentation sous PowerPoint,
rapporté par 2 agents de sécurité scolaire. Rappelons que ce type de personnel est souvent recruté parmi d'anciens gendarmes ou de policiers, qui ont suivi un stage organisé par le ministère de l'Intérieur et non celui de l'Éducation nationale, intitulé « Prévention de la radicalisation en milieu scolaire ». En ce qui concerne l'Académie de Poitiers, 2 agents ont participé à ce stage et ont rapporté le document PowerPoint et a été diffusé uniquement pour information aux agents de sécurité des établissements et non aux enseignants. Le CRCM a donc assumé son droit de réponse sur cette polémique. الحمد لله موجد الوجود الواسع الكرم والجود المنزه عن الوالد والمولود الذي بعث فينا نبيه وحبيبه سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات فأظهر به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وخصه بالشفاعة العظمى والمقام الأسمى وأخذ على أنبيائه المواثيق والعهود لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك المعبود فلما أقروا بذلك قال اشهدوا وأنا معكم من الشهود فدل ذلك على أنه أفضل خلق الله وأشرف أنبياء الله من أحبه أحبه الله ومن عصاه فقد عصى الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلى الله
رسول الله يا مجمع صفات الكمال من رب العزة والجلال حباك الله بها جميعا يوم كتب عليك نعمة الاصطفاء واجتباك خاتما للأنبياء والمرسلين برأك من كريم الأصل وصفاء السلالة من لدن آدم عليه السلام إلى أن أنبتك في بني هاشم كانت عين الله جل جلاله ترعاك وأنت تتقلب في أصلاب وأرحام طاهرة إلى أن نباك بالحق واختارك على العالمين قد عصمك ربك مما كان عليه قومك من جور وحيف وجهل بين الأوثان وأعراف الجاهلية فكنت النعمة العظمى والرحمة المهداة وأي هدية تلك التي سعدت بها البشرية إذ أخرجتنا ومن سبقنا ومن يلحقنا من الظلمات إلى النور صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. La société française est plurielle. La diversité fait partie de notre quotidien. L'accepter est la seule solution. Différences culturelles, fossé intergénérationnel, il est urgent de partager nos différences, de se parler, de se comprendre pour vivre ensemble, en bonne intelligence et en paix. Nous devons soutenir la lutte contre les discriminations ou les inégalités et, de plus en plus, nous favorisons des actions positives de rapprochement de publics différents. Oui, il y a des croyances différentes. Les différences cristallisent les conflits par méconnaissance, voire par ignorance. Et il y a là urgence, avec hélas certaines complicités médiatiques au niveau du langage. Pour y parvenir, il faudrait se connaître et avoir envie de se connaître, et puis s'aimer, aller vers l'autre, et s'ouvrir à lui reste difficile, malgré les formidables moyens de communication du monde moderne. Dans notre société toujours pressée, nous prenons trop rarement le temps de nous arrêter pour parler. Nous avons démarré modestement ce chantier depuis 2003, et puis nous avons continué et passé ensuite à une vitesse supérieure. L'association PMDA, Pierre, Mohamed, David et les autres, est une jeune association charentaise créée à l'initiative de chrétiens et de musulmans. Elle a pour but de favoriser, par une connaissance réciproque, le dialogue interculturel et religieux.
Cette association, déclarée en préfecture, veut instaurer un dialogue entre les personnes de générations et de cultures différentes pour mieux vivre ensemble, mieux nous connaître, mieux nous comprendre et mieux nous parler. Elle souhaite faire vivre au mieux les 3 valeurs de notre République, liberté, égalité et de fraternité, sachant que la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en constituant la liberté de chacun et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. L'association Pierre Mohamed David et les autres présente une pièce de théâtre il y a 19 ans, le 1er août 1996, Monseigneur Pierre Claverie, dominicain et évêque d'Oran, était assassiné avec Mohamed Bouchiki, un jeune Algérien qui le conduisait à son évêché. La pièce rend hommage au message d'amitié, de respect et de volonté de dialogue interreligieux de Pierre Claverie, ainsi que de la fidélité et de l'amitié profonde de Mohamed Bouchiki. Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre. Lui seul nous permet de désarmer le fanatisme en nous et chez l'autre. Un message qui n'a rien perdu de son actualité, alors que différents intégrismes religieux se font de plus en plus violents dans le monde. L'association Pierre, Mohamed, David et les autres organise un rallye des lieux de culte samedi 4 juin 2016, avec une étape méconnue, l'ancienne synagogue d'Angoulême. C'est un rallye de genre nouveau que nous convie samedi 4 juin 2016 l'association Pierre, Mohamed, David et les autres. Une promenade autour des lieux de culte d'Angoulême. Au programme, la mosquée de Basso, le temple protestant de la rue de Bella, l'église du Sacré-Cœur dans le quartier Victor Hugo, mais aussi le lieu de la dernière synagogue d'Angoulême qui a fermé ses portes lors de la Seconde Guerre mondiale. Et pour terminer, accueil à l'hôtel de ville d'Angoulême par le maire autour d'un verre de l'amitié. Objectif, mieux se connaître et se parler. Samedi 10 décembre 2016, une quarantaine de personnes ont participé au second rallye des lieux de culte organisé par l'association Pierre, Mohamed, David et les autres, présidé par M. Kader Boisa. L'après-midi débuta à Angoulême par la rue de Bella pour la visite du temple protestant assurée par Mme Anne-Marie Ruger. Les participants se rendirent ensuite à Soyaux, boulevard Léon Blum, pour découvrir la mosquée, en présence de l'imam, assisté de M. Hadjimi El-Mami, président de l'Association des musulmans. Puis, après la visite de l'église catholique Saint-Joseph l'Artisan, rue de Vaucouleurs, menée par M. Philippe Richard, ce fut le tour du centre cultuel Madeleine Delbrel, rue Paul Claudel, un 4e lieu propice à la présentation de la religion juive réalisé par M. Gérard Benguigui. Ce fut ce 2e rallye des lieux de culte qui s'acheva ensuite à la mairie de Soyaux, autour d'un verre de l'amitié, en présence de M. Frédéric Cross et de Claude Faure, adjoint au maire, et où les discussions continuèrent autour des valeurs républicaines et du vivre ensemble.
شعر جعدي J'en rencontre régulièrement tous les amis de Kader Bouaza. Je crois qu'il nous faut distinguer entre l'islam, perverti par des fous, et les musulmans. Et nous avons besoin d'apprendre à rencontrer et à connaître des musulmans réels et à comprendre quelles sont leurs pratiques pour ne pas les juger de l'extérieur. L'islam, avec ses formes multiples, mais les musulmans qui sont parmi nous et qui sont des Français, comment prendre les moyens dans la vie ordinaire et pas seulement lorsqu'il y a des drames extraordinaires, comment apprendre à se connaître et à connaître la manière dont on pratique chacun notre religion. C'est un effort considérable qui est de l'ordre de l'éducation et qui commence par l'école et par l'enseignement. Merci Monseigneur. Élevés parmi nous, dans la banlieue parisienne et dans la banlieue de nos villes également dans le sud-ouest, comment est-il possible que ces jeunes soient tentés de partir en Syrie et de faire la guerre contre nous? Qu'est-ce qui leur a manqué? Et je me permets de répondre, notre horizon est devenu l'économie où l'on calcule, avec le problème du chômage. Il n'y a pas cela comme horizon de notre vie. La culture fait partie de l'horizon, la religion fait partie de l'horizon, et nous avons besoin ensemble de revaloriser ces horizons qui ne font pas seulement appel à la lutte et au calcul. Merci Monseigneur. Éric Charles, pardon. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل. Très chers amis chrétiens, aujourd'hui, en France, pour le moment, nous vivons en liberté, dans un pays en paix. À toujours regarder de loin, par les médias, la souffrance de son prochain, nous avons cru que celle-ci n'était qu'un autre drame dans l'effroyable mosaïque de l'actualité. À toujours vivre dans une tour d'ivoire, sans se soucier du quotidien de l'orphelin, du réfugié, du sans-abri, nous avons cru que notre monde était parfait. Pourtant, dans un monde sans paix, il ne peut y avoir de progrès. Dans un monde sans progrès, l'humanité se recroqueville. Dans un monde sans foi, il ne peut y avoir de loi. Dans un monde sans loi, il ne peut y avoir de justice. Alors, qu'en est-il de la foi, de nos croyances et de nos tolérances? Aujourd'hui, nous voilà face à la révolte humaine, la folie des États, au règne de la finance, au mépris de la vie. Ouvrons grand nos yeux, car la distance n'atténue ni la douleur, ni la tristesse. La géographie n'aplanit ni les divergences, ni les différences. Ce qui se passe ici et ailleurs, c'est l'affaire de tous. Ouvrons bien nos oreilles contre la barbarie. Laissons nos cœurs battre à l'unisson. La meilleure arme contre cette violence, c'est la cohésion, le respect des religions et de la foi dans l'union, la fraternité dans l'amour, l'humilité, l'entraide, le partage ici et ailleurs. C'est l'affaire de tous. Car il en faut du courage pour accepter l'autre dans sa diversité, lui ouvrir son cœur, lui témoigner du respect, faire face ensemble à la peur et à l'inacceptable.
se tenir par la main et s'encourager ensemble. Chercher son bonheur, oui, mais s'assurer que l'autre aussi n'en souffre pas. Projeter de s'enrichir, oui, mais à condition que l'autre puisse vivre à son aise. Nous devons faire vivre notre foi, car ce monde est une montagne, et nos actions en sont l'écho. Il nous faut donc se soutenir mutuellement, de façon à ce que toutes les croyances, unies dans la prière, puissent s'élever comme celle-ci dans le ciel, en une magnifique barrière de lumière, avec en plus celle de Bethléem que les jeunes catholiques nous ont fait parvenir le 16 décembre dans leur local Saint-Severin-Soyaux, et ce soir jusqu'à nous, dans cette église. Alors, chers amis, Père Benoît, Jacques et tous les fidèles, ce soir, ensemble, repoussons les ténèbres par la lumière de nos prières. Conclusion du président Abdelkader Bouaza. La plantation de cet arbre n'a plus aucun rapport avec ses origines. Elle symbolise aujourd'hui la mise en place sur Terre d'une ère nouvelle, celle d'une société plurielle dont les racines semblables constitueront l'uniformité de notre nombreuse diversité, gommant ainsi toutes les différences raciales, ethniques, culturelles, sociales et solidaires pour le monde de demain. Le Dalai Lama a dit : la religion ne transforme pas les hommes en criminels. Ce sont les criminels qui utilisent la religion comme alibi de leur soif de pouvoir.